اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ذات کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا تو آپ کی زندگی کے مکمل حالات تاریخی اعتبار سے محفوظ ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے شادی کی ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے یہاں اولاد ہوئی ہے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیسے شوہر تھے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیسے باپ تھے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کیسے رہنما تھے, کیسے رہبر تھے, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے معاشرے کی اصلاح کی, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا تھا, کیسے ان کے ساتھ دوستانہ تھا. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتت کس طرح پیش آتے تھے, امیروں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے, غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے, دوسرے علاقوں کے جو وفود آتے تھے, ڈیلیگیشنز آتے تھے, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا کیسا تھا. یعنی زندگی کا ایک گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے سامنے ہے. تو جس شخصیت کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے اس شخصیت کے مکمل حالات محفوظ ہیں. لیکن آپ شروع کریں مثلاً تورات سے. تورات نازل ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر. حضرت موسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں, اور اگر حضرت موسیٰ پر کوئی مسلمان ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے, اس کا ایمان ناقص ہے, یعنی ایمان ختم ہے. لیکن جس تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات محفوظ ہیں, حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات محفوظ نہیں ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شادی کی, لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے ہاں کتنی اولاد ہوئی ہے. اور اگر یہ کہیں سے ثابت بھی ہو جائے اندازے سے کہ اتنی اولاد ہوئی, تو یہ کوئی نہیں جانتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے باپ تھے, کیسے والد تھے, کیسے شوہر تھے, اور آپ نے اپنے معاشرے کی کن اصولوں کی بنیاد پر اصلاح کی ہے, آپ کیسے رہنما تھے, کیسے حکمراں تھے. یہ چیزیں یہودیوں کو بھی نہیں پتا, چونکہ حالات حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے محفوظ نہیں. اسی طریقے سے جس زبان میں تورات نازل ہوئی ہے, اگرچہ تورات اسی اوریجنل زبان میں آج بھی ہے جیسا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے, لیکن اس زبان کا جو اپنا لٹریچر ہے وہ محفوظ نہیں ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہبرو میں بھی, ہبرو زبان یعنی عبرانی زبان میں شعر بھی ہوتا ہے, نثر بھی ہوتا ہے, اس کا لٹریچر بھی ہے, لیکن اس زمانے کا لٹریچر آج سے 3000 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ تورات نازل ہوئی, اس زمانے کا لٹریچر آج موجود نہیں ہے. نہ اس زمانے کا شعر موجود ہے, نہ نثر موجود ہے, نہ کوئی تحریر موجود ہے. اگر ہے تو وہ صرف تورات ہے. آپ تورات کو تورات ہی کے ذریعے جج کر سکتے ہیں, کسی دوسری اس زمانے کے لٹریچر کے ذریعے جج نہیں کر سکتے. آگے بڑھیں, بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں. آگے بڑھنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلیں اور اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی کتابوں کو بھی دیکھ لیں. 4 وید ہیں, سام وید ہے, یجر وید ہے, اتھر وید ہے, رگ وید ہے. اور اسی طریقے سے ہندوؤں میں ایک اور مقدس کتاب ہے جس کو ہم بھگوت گیتا کہتے ہیں. تو ان 4 ویدوں کو دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یہ کتابیں, یہ 4 وید اسی زبان میں موجود ہیں جس زبان میں یہ نازل ہوئی, آج تک ہندوؤں کے محققین اور اسکالرز کے یہاں یہ طے نہیں ہو پایا کہ یہ کتابیں کس زمانے میں نازل ہوئی ہیں. کچھ لوگ یہ کہنے لگتے ہیں کہ جس دور سے کائنات بنی ہے, یعنی جس دن سے کائنات چلی ہے اسی دن یہ کتابیں نازل ہو گئی تھی. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی 5000 سال پہلے آئی تھی, کچھ لوگ 7000 سال پہلے کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو 3 سے 3500 سال پرانا بتاتے ہیں. تو ہندوؤں کے درمیان الگ الگ گروہ ہیں, الگ الگ محققین, ان کے اسکالرز ہیں, جو کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. یہ طے نہیں ہو پایا کہ ویدوں کی تاریخ کیا ہے. اچھا, ویدوں میں 4 نام ملتے ہیں, ان میں سے 3 ہے, اگنی ہے, وایو ہے, آدتیہ ہے, کہ جن کے اوپر سناتن دھرم کا ماننا یہ کہ ان کے اوپر وید کا الہام ہوا. تو کوئی ذرا بتائے کہ یہ 3 شخصیات کون ہیں, ان کے کیا حالات ہیں, یہ کتنے دن دنیا میں زندہ رہے, ان کی کتنی اولادیں ہوئی, یہ کیسے والد تھے, کیسے شوہر تھے, انہوں نے شادیاں کی یا نہیں کی, ان کا اپنے کلچر یا اپنے معاشرے میں کیا کردار تھا, کس طریقے سے ان کا اثر تھا, کیسے ان کے زمانے کے لوگوں نے ان کا اثر قبول کیا, کس طریقے سے انہوں نے خود وید کے اوپر عمل کر کے دکھایا. ان کے حالات محفوظ نہیں ہیں. جو کچھ دنیا جانتی ہے وہ یہ جانتی ہے کہ یہ 3-4 لوگ تھے کہ جن کے اوپر ویدوں کا الہام ہوا. تو کیسے یہ جو میں نے 3 معیار بتائے ان کو اگر آپ سامنے رکھ کر وید کو پرکھیں تو وید اس اعتبار سے کوالیفائڈ نہیں ہے کہ جس اعتبار سے قرآن کریم کوالیفائڈ. آپ بھگوت گیتا کو دیکھ لیجئے. بھگوت گیتا کے بارے میں ایک بہت مشہور بھارت کے مفکر گزرے ہیں جن کا نام ہے وویکانند, سوامی وویکانند. بڑا ان کا نام ہے ہندوؤں میں اور بہت مشہور فلسفر تھے, مفکر تھے.
पूरी जिंदगी उनको शक रहा कि ये जो गीता है ये ओरिजिनल गीता है या किसी ने लिख कर इसको शाये कर दिया। यही वजह है कि अपनी जिंदगी में उन्होंने पूरे भारत के चप्पे चप्पे का दौरा किया असल गीता को तलाश करने के लिए, लेकिन वो असल गीता तलाश नहीं कर पाए। तो जो हिंदुओं के स्कॉलर्स हैं उनको ये यकीन नहीं है कि ये असल गीता है या कहीं और से इसको फैब्रिकेट कर दिया गया। उनमें इख्तिलाफ यह है कि इसके श्लोक कितने हैं, 80 श्लोक हैं कि 700 श्लोक हैं। तो जिन किताबों का ये मेयार हो, हम ये नहीं कहते कि वो किताब मुकद्दस नहीं है, वो मुकद्दस होंगी, लेकिन वो किताब जो पूरी इंसानियत के लिए हादी हो, वो किताब जो पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का नुस्खा हो, वो किताब के अगर इंसान का के तबकात में से कोई एक भी अपने आप का या अपना रिश्ता उस किताब से इस्तवार कर ले और कायम कर ले, वो कामयाब हो जाए, इस मेयार पर अगर कोई किताब उतरती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कलामुल्लाह यानी कुरान मुकद्दस है। कुरान के अलावा कोई दूसरी किताब इस मेयार पर उतरती ही नहीं है। तो ऐसी किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है और ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि इस किताब के हामिल हम हैं। लेकिन साथ में मैं हमेशा कहता हूं कि जब जिम्मेदारी आती है तो जिम्मेदारी के साथ साथ जब कोई इनाम आता है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो जब इतना बड़ा इनाम अल्लाह ने हम पर किया तो जिम्मेदारी भी, और वो जिम्मेदारी ये है कि हम कुरान करीम से अपना ताल्लुक जोड़ें। वो ताल्लुक किस तरीके से जोड़ें यह भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अपना ताल्लुक कुरान करीम से कायम करें। अब अगर हम अपना ताल्लुक कुरान से कायम ना करें और उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के बयान के मुताबिक शिकायत करने लग जाएं और कहें कि वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, तो बताइए आप कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। और इस आयत में भी अजीब एजाज है, अजीब बयान है कि जब रसूल कहेंगे कि ए रब मेरी कौम ने इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल, इस कुरान को छोड़ दिया था। देखिए कुरान, अब बहुत से लोग आप में से जानते होंगे कि अरबी जबान में जो हाजा का लफ्ज आता है वो इसमें इशारा है, यानी किसी चीज को इशारा करने के लिए, किसी चीज को किसी चीज की तरफ अगर इशारा करने के लिए और वो चीज करीब में हो तो उसके लिए हाजा का इस्तेमाल होता है। और अंग्रेजी में इसको हम दिस कहते हैं, उर्दू में हम इसको इस कहते हैं। तो ये जो हाजा जिसके माना ये या इस, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहां इसका इस्तेमाल क्यों किया? उसकी वजह यह है कि फिजिकली ये कुरान बहुत करीब है, ये दूर नहीं है। बहुत से हुफ्फाज हैं कि जिनके सीनों में ये कुरान महफूज है। आप किसी भी मुसलमान के घर में चले जाएं, कुरान की कॉपी कहीं ना कहीं, कुरान का नुस्खा किसी अलमारी में गर्दों में अटा हुआ सही लेकिन मिल जाएगा। आप आजकल जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है तो हमारे फोन में कुरान करीम डाउनलोड है, इंस्टॉल्ड है, इतना करीब है वो हमसे, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो ताल्लुक और जो रिश्ता कुरान करीम से कायम होना चाहिए वो रिश्ता कायम न हो सका। इस वजह से अल्लाह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शिकायत करेंगे कि इस कुरान को जो इतना करीब था उसको मेरी कौम ने छोड़ा। ये जो कुरान करीम है ये भी एक गलत फहमी है और इसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। और ये गलत फहमी बहुत से गैर अरब लोगों में बहुत कॉमन तरीके से फैल चुकी है कि कुरान करीम से ताल्लुक करने का, कायम करने का मतलब ये है कि उसको पढ़ लिया जाए, उसको समझने की जरूरत नहीं है। बस एक मरतबा रोजाना एक पारा पढ़ लिया या 2-4 रुकू पढ़ लिए या आधा पारा पढ़ लिया और ये समझ लिया कि हमने अपना ताल्लुक कुरान करीम से मजबूत कर लिया है, ऐसा नहीं है। कुरान करीम किस चीज का नाम है? कुरान करीम सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं है और वो सिर्फ माना का भी नाम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने तर्जुमे को देख लिया, उसका मुताला कर लिया और आप ये समझ बैठे कि मैंने कुरान करीम से अपने आप को जोड़ लिया है। कुरान करीम अल्फाज और माना दोनों के मजमूए का नाम है और यह कुरान खुद कहता है कि कुरान क्या है। सूरह क़ियामा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान को जमा करें और उसको पढ़वा दें। माना नहीं पढ़े जाते, अल्फाज पढ़े जाते हैं। तो कुरान करीम के बारे में कहा जा रहा है कि इसको पढ़वाना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब ये है कि कुरान अल्फाज का नाम है। और उसके बाद अगली आयत में कहता है कि सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसको, इसकी वजाहत कर दें और उसकी तफसीर कर दें। तो अल्फाज की तफसीर माना में की जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुरान करीम अल्फाज और माना दोनों का मजमुआ है, सिर्फ अल्फाज नहीं है, सिर्फ माना नहीं है। तो अगर आप अल्फाज को छोड़कर माना के चक्कर में पड़ जाएं, इसका मतलब यह हुआ कि आपने कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं किया, एक हल्का सा ताल्लुक है। या सिर्फ अल्फाज के चक्कर में पड़ जाए और माना को बिल्कुल भुला बैठे, ये समझ में ना आए कि कुरान करीम हमसे कहता क्या है, तो भी इसका मतलब यह हुआ कि हमने कुरान करीम से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं किया। यहां